ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ 2829 ਕਿੱਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਲਿਖ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ? ਤੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ? 93 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, 94 ਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ में ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਤੇ ਜੀ, 29 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਹ ਚੱਕ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਐਸਡੀਐਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਏ 5 ਵਜੇ ਜੀ, 2 ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। 1873 ਤੋਂ 93 ਤੋਂ 94 ਤੇ ਹੁਣ तक जे कोई पंजाब सरकार के पास या कोई पहली सरकार के पास कोई जमाबंदी है तो वो सानू दिखाण। जे साडी वो जमाबंदी सरकार का कोई हिस्सा या कोई लेना देना आ गया तो साडी जमीन ते कब्जा कर लो, कोई रक नहीं है। मैं एक गल मान साहब नू पुछना चाहुंदा है, जिहड़ा 2828 2828 एकड़ रबड़ मार गया, क्लीयर कर गया, जान लग गया वा ये कह गया कहते असीं तां गरीब है जिहड़े 2-2.5 किले वाले इन्हूं छेड़दे नहीं। जब साडा 2828 एकड़ ही पूरा ही खत्म करते तो साडा रह के गया। तो नंबर 2 मान साहब ने बहुत बड़ी गल कही, कहते जी 300 करोड़ की तो उरा जमीन हो गई तो 50 करोड़ का खैर हो गया। मान साहब नूं मैं ये चीज़ थोड़े चैनल के माध्यम राही पूछना चाहुंदा है कि जिहड़ा 50 करोड़ का खैर दसते इत्थे सानू 5 साल बाद 2 करोड़ ही दे दिया करो, 48 करोड़ अपनी जेब च पा लो। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੇਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ। आफ्टर ऑल जे सरकार ने कोई चीज़ का रेट पास किया तो सरकार ने उन्होंने वेरीफाई नहीं कराया भी मैं किस चीज़ का रेट पास कर रही है। इन्हां दे पटवारी ने फर्द दी, अर्जी नवीस ने रजिस्ट्री लिखी, खजाने ने स्टांप दिता, तहसीलदार ने रजिस्ट्री करी, ठीक है। और अज इन्हां दे पटवारी ने फिर इंतकाल करके मैनू उहदा मालक बना दिया। और अज इन्हां दी ओही सरकार आके मेरे तो वो चीज़ नूं मौके ते खो के मैनू कह रही है भी सरदार जेड़े तैनूं असीं कागज़ दिते सी ना वो तो तेरा फुद्दू बनाया सी। इन्हां दा पटवारी क्या, इन्हां दा तहसीलदार क्या, इन्हां दा FCR क्या, इन्हां दा सैकटरी रेवन्यू क्या, इन्हां दा मंत्री माल किथे सुते सीगे जिस दिन पिछले 50-60 साल तो ये जमीन इन्हां दी सरकारी तहसील विच बिक रही है। ते अज एक रात नूं उठ के चीफ मिनिस्टर नूं सपना आ गया भी ये जमीन दा मैं कब्जा लेना है रेड मार के। जेड़े पैसे तू मेरे तो लए हैं पहला मेरे ब्याज नाल वापस कर, फिर मेरा कब्जा लै। नहीं तो मैनू आके मेरे घर विच समझा भी कित्थे मेरे तो कानून की उलंघना हुई है। तू तो मेरे अगे 10,000 पुलिसिया ला के बंदूका दिखा के पहला मेरे तो तहसील विच जमीन च पैसा ले रहा है कि भाई तू पैसा दे दे जमीन खरीद लै। जब मैं इहदी सरकार नूं पैसा दे रहा तो इस चीज़ का पैसा दिता गया है भी इहदी पुलिस उस पैसे नाल बंदूका खरीद के मैनू डराऊगी। यही कर रहे हैं सर। यही दसन नूं बुलाया है भी आम वाले बंदे आम नहीं रहे। ये बंदे ने जिस दिन वोट लिया सी, मैं तो इन्हां नूं अपने मानयोग चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत सिंह मान उर्फ बाबा जी नूं ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी मेरे सवाल का जे दम है ना तो जवाब दे देण भी तहसील च पैसा क्यों लिया। इन्हां ने दुनिया नूं ये कह के सरकार बनाई भी असीं थोड़े बंदे हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी हुण खास आदमी पार्टी बन गई। कोई कहना नहीं चाहिए भी राजियां वालियां गड्डियां आ गईयां, राजियां वालियां फौजां आ गईयां तो राजियां वालियां ही हरकतां करन लग गया। भाई क्या है सानू नहीं पता, असीं तां बस दुखी है आम आदमी दे राज विच। और जे इन्हां च दम है
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਗਲ ਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ 2829 ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਲਿਖ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ 2829 ਕਿੱਲੇ ਮਸਤਰਕੇ ਮਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ? 93 ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, 93 ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ में ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਤੇ ਜੀ, 29 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ 1893 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਹ ਚੱਕਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਐਸਡੀਐਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਐਸਐਸਬੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਏ 5 ਵਜੇ ਜੀ, ਦੋਏ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਿਵਲ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। किसी ने 2 किले बेचे, किसी ने 1 किला बेचा जी। मालका ने गरीबी दावे बेचे जी अपने। किसी ने लड़की का ब्याह करना, किसी ने जगह पानी है। साढ़े पर यही वो है साढ़ा जी, होर कोई वजूद नहीं है। जो मालक ने मंगया जी वो दिया मालक ने, किसी का साढ़े घर धक्का नहीं किसी बंदे ने करिया। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 1873 ਤੋਂ 93 ਤੋਂ 94 ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ पंजाब सरकार के पास या कोई पहली सरकार के पास कोई जमाबंदी है तो वो सानू दिखाण। जे साडी वो जमाबंदी सरकार का कोई हिस्सा या कोई लेना देना आ गया तो साडी जमीन ते कब्जा कर लो, कोई रख नहीं है। पर मैं एक गल मान साहब नू पुछना चाहुंदा है, जिहड़ा 2828 2828 एकड़ रबड़ मार गया, क्लीयर कर गया, जान लग गया वा ये कह गया कहते ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸਾਡਾ 2828 ਏਕੜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 2 ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2-2.5 ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 2828 ਏਕੜ 'ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਲਾਸਾ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਗਾਮਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਡਤੀ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਰੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, +2 ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕੰਢੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਘਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਛੜਿਆ ਵਾ ਇਲਾਕਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾ ਪਛਾੜਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਸੇ ਜੰਗਲ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੀ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ तो अपना ये छोटा मोटा ये जड़ी उरा ये है ज़मीन का रेट है, ये कुछ नहीं है। ये 2-2.5 लाख रुपये किला है। किसी को 5 है, किसी को 10 है, वो अपना बेचता है जी, अपने परिवार का गुजारा करता है जी। तो एक होर मैं थोनू दसना चाहना, मान साहब ने बड़ी बहुत बड़ी गल कही, कहते जी 300 करोड़ की तो उरा जमीन हो गई तो 50 करोड़ का खैर हो गया। मान साहब नू मैं ये चीज़ थोड़े चैनल के माध्यम राही पूछना चाहुंदा है कि ਜਿਹੜਾ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੈਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, 48 ਕਰੋੜ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ 2-250 ਘਰ ਤੇ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ 1650 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 15 ਜਾਂ 10 ਜਾਂ ਜੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 1650 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖੋਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 3 ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲੀ, ਅਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਖੋਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਖੋਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਧਰ ਹੇਠ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਇਸ ਘਾਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬੜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਰੂਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਹੁਣ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਜੀ ਜਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਡੀ ਦਾ ਘਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਕੰਡੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਕੰਡੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀ ਬੈਲਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੰਗਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੇਤ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਆਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਕਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਗੇ, ਕਿਆ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਸ ਬੇਸ ਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦਊਂਗੇ। ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਇਸ ਬੇਸ ਪਰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਪਰ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗੇ? ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਕਦ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੂੰਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਧੱਕਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਿਕਾਰਡ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਰਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਰਬ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਅਰਬ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣ ਲਾਏ ਨੇ MP ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖੂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਮਨਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ 16 ਵਿਗੇ 4 ਵਿਸਵੇ ਨਾ ਕਿ 2828 ਏਕੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਮਾ ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ? ਬਦਲਾਵ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਵਾਲੇ? ਉਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ।
ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ? ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਚੁਗਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1807 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2-4 ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਲਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝੂਗੀ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਲਾਣੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡੰਡੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਐਥੀਕਲੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੇਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੂਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਫਰਦ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸਟਾਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ FCR, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਵਨਿਊ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜੇ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 10,000 ਪੁਲਸੀਆ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਊਗੀ। ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਪੁੱਛਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਇਹ ਸਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਮਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਡੰਡੇ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਨੇ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਚੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਚੋਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੂੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਇਹ ਅਦਨਾਨੀ ਬਣੇ ਅਡਨਾਨੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਈ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੁਖੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਫਲੇ ਕਰਤੇ, ਸਭ ਕਰਤਿਆ। ਬਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਬਈ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਬਈ ਹੋਈਆਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਆ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਤੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨੰਗਲ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਉਲਟ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਹੋਛਾਪਣ ਵੀ ਆ, ਛੋਟਾਪਣ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਵੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ 1800 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਏ ਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਚਲਵਾਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।